अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मेरे प्यारे बच्चों, इंशाअल्लाह हम सबक नंबर 8 पर दाखिल होते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि पिछले सबक के तमाम सरगर्मियाँ आप पूरा कर चुके होंगे। इंशाअल्लाह हमारा अगला सबक है जिसकी ज़ुबान उर्दू की तरह, यानी उर्दू की ज़ुबान उर्दू ज़बान के जैसे और कोई ज़ुबान है क्या? उर्दू ज़ुबान की मिठास की जैसे और किसी ज़ुबान की मिठास आपको पाओगे। उर्दू है जिसकी ज़ुबान उर्दू की तरह जिसकी ज़ुबान है। ഉറുദുവിൻ്റെ പോലെ ആരുടെ ഭാഷയാണോ അതുപോലെ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും ഭാഷയുണ്ടോ, അഥവാ ഉറുദുവിനെ പോലെ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഷയുണ്ടോ എന്ന ഒരു പാഠമാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായി പഠിക്കാനുള്ളത്। इस सबक की ख़ुसूसियत है कि हम लोग सब लोगों को सिनेमा के बारे में याद रखे होंगे। हिंदुस्तानी फ़िल्मों में अक्सर हिंदुस्तानी फ़िल्मों का मादरी ज़बान उर्दू जाना जाता है, क्योंकि पहली बॉलीवुड सिनेमा उर्दू में आया है, उर्दू ज़बान में आया है। और सिनेमा भी उर्दू के लिए बहुत कुछ अदाकारियाँ और बहुत कुछ काम अंजाम कर चुके हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी थोड़ी उर्दू ज़ुबान से जुड़े हुए चंद शायरी, डायलॉग वगैरह हम इस सबक से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो पहले हमारा सबक शुरू करता है। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ എന്നെ മറക്കാനാവില്ല। ജബ് കഭി ബി സുനോഗെ ഗീത് മേരെ, എൻ്റെ പാട്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും എന്നെ മറന്നുകളയാൻ സാധിക്കില്ല. സംഗ് സംഗ് തുമ്പി ഗുൻഗുനാവോगे, നിങ്ങൾ ഓരോ സമയവും ആ പാട്ടിൻ്റെ ഈണത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ മൂളിപ്പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഗുൻഗുനാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭുൻഭുനാന, അഥവാ മൂളിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ആ ഒരു ഈണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ മൂളിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ല് എന്നാണ് അർത്ഥം. അഥവാ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഓരോ ഈണങ്ങൾക്കും ഓരോ രാഗങ്ങൾക്കും യോജിപ്പിച്ച് നിങ്ങളിങ്ങനെ മൂളിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നത്. ഇത് പഗ്ല കहीं का 1917 ईस्वी में इजरा किया गया एक फ़िल्म का नाम है, जिसमें ऐसा एक तुम मुझे यूं भुला न पाओगे इस शायरी से शुरू करने वाले एक गीत है। वो गीत यहाँ लाया है। ഈ പേരിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു കവിത പഗ്ല കहीं का എന്ന ഫിലിമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചതാണ്. इस खूबसूरत गाने को आवाज़ के जादूगर मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था। आवाज़ के जादूगर ശബ്ദ മാന്ത്രികനായ റഫീ സാഹബ്, മുഹമ്മദ് റഫീ സാഹബ്. റഫിയുടെ പാട്ടുകൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടതായിരിക്കും. അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് रफ़ी साहब ने अपने खूबसूरत आवाज़ से, इतने खूबसूरत अंदाज से गाया था। ये गाना इतना मकबूल है, इतनी कबूलियत मिली है कि जो कोई सुनता है संग संग गुनगुनाता ही रहता। यानी ये शेर, ये गाना जो भी सुनेगा वो सब अपने दिल के अंदर से സംഗ് സംഗ് ഗുൻഗുനാത്താ ഹി രഹ്ത, ഇത് തൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മൂളിപ്പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കവിത, അത്രമാത്രം സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചൊരു കവിതയാണിത്. ഇസ് ഗാനെ കെ ബോൽ മേ എക് അജീബ് സി കശിഷ് ജാദു ഹെ. इस गाने में ये गाना गाने के अंदाज में
इस गाने के अंदाज में एक അജീബ് സി കശിഷ് है വളരെ മനസ്സിനെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു വിചിത്രമായ ഒരു ശക്തി ഈ ഒരു കവിതക്കുണ്ട്. കശിഷ് ഒരു അട്രാക്ഷൻ. गोया रफ़ी साहब या ख़ुद उर्दू ज़ुबान हमसे मुखातिब है, जब तक मेरा गीत सुनते रहोगे तुम मुझे भूल न पाओगे. यानी इसमें क्या जादूगरी है, ഇതിൽ എന്ത് മാന്ത്രിക ശക്തിയാണുള്ളത്? ആ റഫീ സാഹബിൻ്റെ ഈ കവിതയുടെ ആ ഒരു ഈണത്തിൽ നമ്മോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? जब तक मेरा गीत सुनते रहोगे तुम मुझे भूल न पाओगे. गोया हमसे उर्दू ज़ुबान ही बात कर रहा है और हमसे कहता है कि मेरा गीत जब तक तुम सुनोगे मुझे भूल न पाओगे. റഫീ സാഹബ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറുദു ഭാഷ തന്നെ നമ്മോട് ഈ ഒരു വരിയിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? എൻ്റെ കവിത, എൻ്റെ വരികൾ എത്ര കാലം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുവോ അത്രയും കാലം നിങ്ങൾക്കെന്നെ മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. 1931 में फिल्म आलम आरा के इजरा के साथ उर्दू ने ही हिंदुस्तानी सिनेमा को बोलना सिखाया और उर्दू हिंदुस्तानी सिनेमा की मादुरी ज़ुबान बन गई. 1931 में फिल्म आरा नाम से एक फिल्म का आलम आरा नाम के एक फिल्म का इजरा हुआ, यानी रिलीज़ हुआ. ആലം ആറ എന്ന പേരിൽ 1931 ഒരു ഫിലിം പുറത്തിറങ്ങി. उसी के साथ साथ उर्दू ज़ुबान ही में सिनेमा को बोलना, यानी सिनेमा का डायलॉग्स उर्दू में ही बोलने का एक अंदाज़, एक स्टाइल बनाया गया. इसी की वजह से हिंदुस्तानी सिनेमा को उर्दू में बोलने का एक ढंग, एक सलीक़ा पढ़ाया गया और उर्दू ही हिंदुस्तानी सिनेमा का माधुरी ज़ुबान भी जाना जाता है. उर्दू ഭാഷ തന്നെയാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സിനിമ, ഇന്ത്യൻ ഫിലിമിൻ്റെ മാതൃഭാഷയായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. इंशाअल्लाह हम आगे चलते हैं. वतन की तकसीम ने हमारी मुश्तरका तहज़ीब और उर्दू ज़ुबान को शदीद नुकसान पहुँचाया. इस वक्त हिंदुस्तानी सिनेमा इसका सबसे बड़ा सहारा बन के सामने आया. जब हमारे वतन की तकसीम हुई थी, यानी इंडिया पाक പാർട്ടീഷൻ के वक्त हमारी मुश्तरका तहज़ीब, നമ്മുടെ സങ്കരമായ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംസ്കാരം, और उर्दू ज़ुबान को हमारे मुश्तरका तहज़ीब, हमारे ऐसी एक मुश्तरका സങ്കരമായ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംസ്കാരത്തിനും ഉറുദു ഭാഷക്കും शदीद नुकसान पहुँचाया. एक अहम तरीन नुकसान ही लाया गया था. हमारी वतन की तकसीम उर्दू न सिर्फ हमारे वतन और हमारे मुश्तरका तहज़ीब बल्कि उर्दू ज़ुबान को ही अहम नुकसान पहुँचाया था. इस वक्त हिंदुस्तानी सिनेमा उसके सबसे बड़ा सहारा बन के सामने आया. लेकिन उस वक्त भी उर्दू ज़ुबान के लिए ऐसी हिंदुस्तानी सिनेमा मदद करके सामने आया. अपनी तरक्की के लिए हिंदुस्तानी फिल्म सहारा बन गया. ഇന്ത്യ വിഭജന സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം ഈ ഒരു സങ്കര സംസ്കാരം മാത്രമല്ല, ഈ ഉറുദു ഭാഷയ്ക്ക് തന്നെ വലിയ കോട്ടം തട്ടിയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഉറുദു ഭാഷയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചത്, ഉറുദു ഭാഷയുടെ പുരോഗതിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായകമായത് എന്തായിരുന്നു? ഈ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സിനിമകൾ തന്നെയായിരുന്നു. ഹിന്ദുസ്ഥാനി सिनेमा तरक्की पसंद तहरीक और तहरीक आज़ादी दोनों से मुतासर हुआ. हिंदुस्तानी सिनेमा की खसूसियत है कि तरक्की पसंद तहरीक यानी പുരോഗമനവാദ പ്രസ്ഥാനം और तहरीक आज़ादी यानी स्वतंत्र समरंगल दोनों से मुतासर हुआ, दोनों से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ है. जंग आज़ादी में जोश पैदा करने वाला ये गीत शहीद भगत सिंह पर बनाई गई फिल्मों में जगह पाया.
यानी जंग आज़ादी में लोगों के हमारे नौजवानों के हमारे तहरीक आज़ादी में जो शामिल हुए थे उनमें उनको जोश पैदा करने वाले एक गीत था जो हम बाद में बताते हैं। वो गीत बाद में शहीद भगत सिंह पर बनाई गई फिल्मों में उसको जगह पाया। നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് അതിൻ്റെ യുദ്ധത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആവേശമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗീത്ത്, ഒരു കവിത, ये गीत शहीद സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ ആവേശമുണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഈ ഒരു കവിത പിന്നീട് ഭഗത് സിംഗിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ എത്രയോ ഫിലിമുകളിൽ ഈ ഒരു കവിതയ്ക്ക് ഇടം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു കവിതയാണ് സർഫറോഷി കി തമന്ന അബ് ഹമാരെ ദിൽ മെ ഹേ, സർഫറോഷി കി തമന്ന അബ് ഹമാരെ ദിൽ മെ ഹേ, ദേഖ്നാ ഹേ സോർ കിത്നാ ബാസുവേ ഖാതിൽ മെ ഹേ. എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? അത് ബസ്മൽ അസീം ആബാദി എന്ന ആൾ രചിച്ചതാണ്. സർഫറോഷി കി തമന്ന, സർഫറോഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൂരത കാണിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം. തമന്ന അബ് ഹമാരെ ദിൽ മെ ഹേ, ധീരത കാണിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ദേഖ്നാ ഹേ സോർ കിത്ന, എത്രമാത്രം ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ബാസുവേ ഖാതിൽ മെ ഹേ, ഈ കൊലയാളിയുടെ കയ്യിന് എത്രമാത്രം ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ വളരെ ആവേശമുണ്ടാക്കിയ, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ആവേശമുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള കവിതകൾ പിന്നീട് ഷഹീദ് ഭഗത് സിംഗിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഫിലിമുകളിൽ അതിന് ഇടം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. बॉलीवुड के अजीम शान फ़नकारों की कामयाबी की कहानियाँ भी उर्दू से जुड़ी हुई हैं. मशहूर अदाकार दिलीप कुमार ने एक बार लता मंगेशकर का नगमा सुनकर उनसे कहा था, आपके तलफ़्फ़ुज़ में ज़रा सी गड़बड़ है, आप उर्दू सीखने की कोशिश कीजिए. लता मंगेशकर ने उस काम के लिए महबूब नामी एक शख्स को अपना ഉസ്താദ് മുഖറർ കിയ. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ബോളിവുഡിലെ വലിയ വലിയ മഹാരഥന്മാരായ അതിൻ്റെ പ്രഗത്ഭരായ അതിലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും അതിലെ നടന്മാർക്കും അവരുടെ സക്സസ് സ്റ്റോറിയിൽ ഉറുദുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതെല്ലാം. പ്രത്യേകമായിട്ട് മഷ്ഹൂർ അദാക്കാർ, ഒരു വലിയ നടനായിരുന്ന ദിലീപ് കുമാർ എന്ന ആൾ ഏക് ബാർ ലതാ മങ്കേഷ്കർ കാ നഗ്മ സുൻകർ, ഒരു തവണ ലതാ മങ്കേഷ്കർ എന്ന പാട്ടുകാരൻ്റെ ആ ഒരു ഈണം കേട്ടിട്ട്, പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ഉൻസെ കഹാത്ത, അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താണ് പറയുന്നത്? ജുഡി ഹുയി ഹെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ. പ്രസിദ്ധനായ കലാകാരനായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റായിരുന്ന നടനായിരുന്ന ദിലീപ് കുമാർ ഒരു തവണ ലതാ മങ്കേഷ്കറിൻ്റെ ഈണം കേട്ടിട്ട്, പാട്ട് കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ആപ്കെ തലഫുസ് മേ ജറാസി ഗഡ്ബഡ് ഹെ, നിങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണത്തിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഗഡ്ബഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പം ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം, ചില കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട്. ഇനി आपकी तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है, आप उर्दू सीखने की कोशिश कीजिए, നിങ്ങളൊന്ന് ഉറുദു ഉഷാറായി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ എന്ന് ലതാ മങ്കേഷ്കറിനോട് ആര് പറഞ്ഞിരുന്നു? പ്രസിദ്ധനായ കലാകാരൻ ദിലീപ് കുമാർ എന്നിവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ ലതാ മങ്കേഷ്കറിനെ ഇസ് കാം കെ ലിയെ, ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെഹബൂബ് നാമി ഏക് ഷഖ്സ് കോ, മെഹബൂബ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ അപ്ന ഉസ്താദ് മുഖറർ കിയ, തൻ്റെ ഉസ്താദായിട്ട് നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. യഹി മാമൂലി മറാഠി ലടുക്കി, ഈ സാധാരണ ഒരു മറാഠി പെണ്ണാണ് ആകെ ചൽക്കർ ബുൽബുലെ ഹിന്ദ് ബൻ ഗയി. ഈ ലതാ മങ്കേഷ്കർ എന്ന ഒരു സാധാരണ
മറാഠി പെണ്ണാണ് പിന്നീട് എന്തായത്, ഒരു ബുൽബുലെ ഹിന്ദ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ബുൽബുലെ ഹിന്ദ് നൈറ്റിംഗേൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പേരിൽ ലതാ മങ്കേഷ്കർ അറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു? ബിൽക്കുൽ वो उर्दू से जुड़ी हुई है. जब उनसे मशहूर अदाकार दिलीप कुमार ने उनसे कहा कि आपके उर्दू में थोड़ी गलती है, आपकी तलफ़ुज़ में गलती है, ये वो गड़बड़ ज़रूर ठीक करना है, ऐसी एक नसीहत दी गई तो उसने उर्दू खूब सीखा. इसी की वजह से वो हिंदुस्तान के बुलबुल बन गई. करोड़ों रुपये की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे ताकतवर ज़ुबान उर्दू बन चुकी है. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും സബ്സെ താക്കത്വർ ജുബാൻ, അതിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രെങ്ത്തുള്ള ഏറ്റവും പവറുള്ള ഭാഷ, അത്രയും ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയൊക്കെ അതിൽപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ശക്തിയുള്ള ഒരു ഭാഷ എന്നത് അത് ഉറുദു തന്നെ, ഉറുദു ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്. उर्दू के कहानीकार हमेशा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं. उर्दू में जो कहानी नवीस थे, कहानी लिखने वाले थे, वो सब हमेशा फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते थे. उनमें से मुंशी प्रेमचंद, सआदत हसन मंटो, कृष्णचंद्र कमाल अमरोही, राजेंद्र सिंह बेदी जैसी कितनी ही अहम शख्सियतें हैं जो एक के बाद देगरे फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता ही रहे. मुंशी प्रेमचंद, सआदत हसन मंटो, कृष्णचंद्र कमाल अमरोही, രാജേന്ദ്ര സിംഗ് ബേദി ഇത്തരത്തിലുള്ള ജയ്സി ഹി അഹം ഷഖ്സിയത്തെ ഹെ, എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളുണ്ടോ അവരൊക്കെ യക്കെ ബാദ് ദേഗരെ, ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഒരാൾക്ക് പിന്നാലെ മറ്റൊരാൾ എന്ന രീതിയിൽ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് എല്ലാവരും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രീസ് വാബിസ്ത രഹേ ഹെ, ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. യഹി വോ ലോഗ് ഹെ ജിനോനെ अपनी गोनागू अदबी काविशों से उर्दू के दामन को वसी से वसी तर कर दिया. ഗോനാഗു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖ്തലിഫ് എന്നാണ് അർത്ഥം, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ. यानी यही लोग थे जिन्होंने अपनी मुख्तलिफ अदबी काविशों से, अदबी कारनामों से उर्दू के दामन को, उर्दू ज़ुबान की दामन को वसी से वसी तर कर दिया. यानी ഉറുദു ഭാഷയെ തന്നെ, ഉറുദുവിൻ്റെ മടിത്തട്ടിനെ ഇത്രമാത്രം പ്രവിശാലമാക്കി കൊടുത്തതിൽ ഇവർക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. യഹി വോ ലോഗ് തെ, ഇവർ തന്നെയായിരുന്നു ആ ജനങ്ങൾ. ജിനുവിനെ അപ്നി ഗോനാഗോ അദബി കാവിഷംസെ, എൻ്റെ അവരുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഉറുദു സാഹിത്യമായ പ്രയത്നങ്ങളിലൂടെ ഉറുദുവിൻ്റെ ദാമൻകോ, അതിൻ്റെ മടിത്തട്ടിനെ വസീസെ വസീത്തർ കർദിയ, അത് പ്രവിശാലമാക്കി കൊടുത്തത് ഇവരുടെ തന്നെ സംഭാവനയായിട്ട് ഉൻകി ഖിദ്മാത് ഹി സമझा जाता है. उर्दू अदबियों के लिखे हुए फ़िल्मी मुकालमे इतनी पुर असर होते हैं. ഉറുദു സാഹിത്യകാർ എഴുതിയ ഫിലിം ഡയലോഗ്സ് മുക്കാലമേ इतने पुरातर होते हैं, इत्रमात्रम सो इन्फ्लुएंसिव होते हैं जो मुद्दतों याद किए जाते हैं. कई मुद्दत तक ऐसी डायलॉग हम याद करके रखते हैं. ചില ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ട് ഉറുദു ഫിലിമുകളിൽ, അതൊക്കെ നമുക്ക് കാലങ്ങളോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിങ്ങനെ ഓർത്തു വെക്കുന്ന ചില ഡയലോഗുകളാണ്. आप ही को शायद चंद डायलॉग याद करते होंगे, आप ही चंद डायलॉग याद करते होंगे. ऐसे मुकालमा जो अदबी फ़नकारों ने, उर्दू अदबियों ने लिखा है. ऐसे मुकालमे ज़ुबान ज़द ख़ास व आम हो गए हैं. चंद मुकालमे ज़रबुल मसल की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं.
ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐസെ മുക്കാലമെ ജബാൻ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉറുദു ഭാഷയിലുള്ള ചില ഡയലോഗ്സ് സദേ ഖാസോ ആം ഹോ ഗയേ ഹേ, അത് പൊതുജനങ്ങളുടെയും അതിലേറെ കാര്യപ്പെട്ട ഉറുദു ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെയും ഒരു ലക്ഷ്യം ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡയലോഗ്സ് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഉന്നം ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ഡയലോഗ്സാണ്. അത് സാധാ ജനങ്ങളാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യ സാമ്രാട്ടുകളാവട്ടെ. ചന്ദ് മുക്കാലമെ ज़रबुल मसल की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं. उनमें से ऐसे भी मुकालमे हैं जो बाद में ज़रबुल मसल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है. ചില സംഭാഷണങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുണ്ട്. ജോ ज़रबुल मसल की हैसियत, ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം, ചൊല്ലായി പറയാം, അതുകൊണ്ട് ഉദാഹരണം പറയാം എന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് തന്നെ ഇഖ്തിയാർ കർ ചുക്കേ ഹേ, ആ ഒരു രൂപം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചില സംസാരങ്ങളുണ്ട്. അഥവാ ലർബുൽ മസലായിട്ട് പോലും അങ്ങനെ ഉദാഹരിച്ച് പറയാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ചില സംഭാഷണങ്ങളുണ്ട്. മസലൻ ഉൻമേ സെ ചന്ദ് മസൽ अब हम यहाँ बोलते हैं जिनके घर शीशे के हों वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते. അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വക്ത്. 1925 ईस्वी में इजरा किया गया वक्त नामी एक फ़िल्म में ऐसा एक मुकालमा है. 1965 1965 में इजरा किया गया വക്ത് നാമി एक फ़िल्म में ऐसा एक मुकालमा है. 1965 പുറത്തിറക്കിയ റിലീസ് ചെയ്ത വക്ത് എന്ന ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ഡയലോഗ് കാണാം. എന്താണ്? വളരെ രസകരമാണ്. ജിൻകെ ഘർ ഷീഷേ കെ ഹോ, ആരുടെ വീടാണോ ചില്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയത്, വോ ദൂസറോം പർ പത്ഥർ നഹി ഫേങ്ക കർത്തെ, മറ്റുള്ളവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് അവനൊരിക്കലും കല്ലെറിയൂല. അവനാൻ്റെ വീട് ചില്ലേറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കല്ലെറിയൂല. ഇതൊരു ലർബുൽ മസൽ, ഇതുകൊണ്ട് ഉദാഹരണം പറയുക, ഇതൊരു ചൊല്ല് എന്ന രീതിയിൽ പറയുക എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് മറ്റൊരു ഡയലോഗ്, തെരെ ദിൽ മേ മേരെ സാൻസോ കോ പനാഹ് മിൽ ജായേ, തെരെ ഇഷ്ക് മേ മേരി ജാൻ ഫനാ ഹോ ജായേ. എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? അത് 2006 में इजरा किया गया ഫന നാമി एक ഫിലിം കാ ഡയലോഗ് ഹെ. 2006 ഫന എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു ഫിലിമിലുള്ള ഒരു ഡയലോഗാണ് ഇത്. എന്താണത് പറയുന്നത്? തെരെ ദിൽ മേ മേരെ സാൻസോ കോ പനാഹ് മിൽ ജായേ, നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എൻ്റെ ശ്വാസങ്ങൾക്ക് അഭയം ലഭിക്കട്ടെ. തെരെ ഇഷ്ക് മേ മേരി ജാൻ ഫനാ ഹോ ജായേ, നിൻ്റെ അനുരാഗത്തിൽ എൻ്റെ ജീവൻ തന്നെ നശിച്ചു പോകട്ടെ എന്ന വളരെ ഇഷ്കിൽ ലയിച്ച, ഇഷ്കിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തുള്ള ഒരു സംസാരമാണ്. ഇഷ്കിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ട്, അനുരാഗത്തിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു സംസാരം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, സ്നേഹ സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ള സമയത്ത് എന്താകും, മറ്റുള്ള ആശയങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കായിട്ട് ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. തെരെ ദിൽ മേ മേരെ സാൻസോ കോ പനാഹ് മിൽ ജായേ, തെരെ ഇഷ്ക് മേ മേരി ജാൻ ഫനാ ഹോ ജായേ. अबिल ख़ुसूस हम इस ज़ुबान में, इस सबक में ये पढ़ाते हैं कि उर्दू जैसी ज़ुबान और कोई हमें नहीं पा सकता, हम नहीं पा सकता. यानी उर्दू के जैसे और कोई भी ज़ुबान हम नहीं पाएंगे. उनमें जो मुकालमा है, जो गीत लिखा गया है, वो सब लोगों के लिए बहुत मुतासिर बन गया है. हिंदुस्तानी फ़िल्मों की मादरी ज़ुबान भी उर्दू ही माना जाता है. और उनमें से ऐसे भी कई ज़्यादा शायरी है जो कभी भी भूल नहीं पा सकता. तुम मुझे यूँ भुला न पाओगे जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे. इंशाअल्लाह बाकी अगले सबक में, अगले पीरियड में हम पढ़ाएंगे. आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.